सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। कल करते हैं सरहदी जिले फाजिलका दी, जिथे बीएसएफ का जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी हां, बीएसएफ का जवान कोरोना पीड़ित पाया गया है। जलालाबाद बीएसएफ की बटालियन तैनात सी जवान जिहड़ा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 3 जून नूं गुजरात तो परतिया सी बीएसएफ का यह जवान। हुण जलालाबाद के आइसोलेशन वार्ड के इसनूं भर्ती करवाया गया है ते नाल ही इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुण शुरू कर दी गई है। नाल जिहड़े इसके जवान सी जिहड़े इसके संपर्क दे विच सी उन्हां दी भी हुण जांच की जाएगी। तां फाजिलका दे विच बीएसएफ का जवान कोरोना पॉजिटिव आया है। तां हुण कोरोना वॉरियर्स नूं भी हुण अपनी चपेट दे विच कोरोना ने लैना शुरू कर दिता है। इस तो पहला रेलवे पुलिस के जवान लुधियाना दे विच कोरोना पॉजिटिव पाए गए सी, तो हुण बीएसएफ का जवान फाजिलका दे विच कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जलालाबाद विच बीएसएफ की बटालियन च तैनात सी। 3 जून नूं गुजरात तो परतिया सी यह जवान। सुरेंद्र गोयल मेरे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़ गए ने। तो सुरेंद्र, जानना चाहांगे जिस वेले गुजरात तो यह जवान परतिया तां उस वेले इसकी टेस्टिंग की गई सी कि उस तो बाद ही ये पॉजिटिव पाया गया या फिर हुण अचानक तो इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? नहीं अमृत, मैं दस देना चाहवा कि एक जो जवान सी गुजरात तो इत्थे आया सी। आम तो जो इन्फॉर्मेशन जो मिली अपने हैल्थ डिपार्टमेंट नूं, तो इन्हां नूं 3 जून नूं इन्हां सैंपल लिया गया, जिहदा कि अज इन्हां मॉर्निंग ते रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो इस तो इलावा इहदे नाल जिहड़े साथी आए सी उन्हां दे भी सैंपल लिया गया, जिन्हां विच कुछ तां नैगेटिव आए और बाकियां दे कुछ सैंपल अजे लेने बाकी ने। और जिहड़े इन्हां दे जवान ने वो बीएसएफ कैंपस जलालाबाद दे विच ही इत्थे क्वारंटाइन ने। और जिहड़ा ये जवान दस्सिया जा रहा जिहड़ा कोरोना पॉजिटिव आया, इहनूं जलालाबाद दे सिविल हस्पताल विच ट्रीटमेंट लई इत्थे आइसोलेशन वार्ड च दाखल कराया गया है। जी सुरेंद्र, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। ते इस जवान नूं आइसोलेशन वार्ड दे विच भर्ती करवा दिता गया है ते नाल ही जिहड़े इस दे संपर्क दे आउण वाले जवान सी उन्हां नूं भी क्वारंटीन किया गया है ते कईयां दे सैंपल लैके उन्हां दी जांच की जा रही है। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ 91 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 35 ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 52 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 3 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ 2600 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ डिस्चार्ज हो के। पर बावजूद इसके हुण एक बार फिर तो पंजाब दे विच कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिते ने। तां पठानकोट दे विच कोरोना दे 3 नवे केस सामने आउण दे नाल हुण आंकड़ा 91 हो गया है। गल करते हैं पंजाब दे विच सब तो वड्डा कोरोना का हॉटस्पॉट बने अमृतसर दी, जिथे हुण कम्यूनिटी स्प्रैड का खतरा मंडराउण लग गया है। जी हां, हुण इस खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने अमृतसर के कई इलाकों को सील कर दिता है। अमृतसर के कई बाजार भी बंद कर दिए गए हैं। कंटेनमेंट एरिया दे विच लोकां नूं घरां तो बाहर ना निकलण दे लई कहा जा रहा है। लोकां नूं घरां दे विच रहण दी अपील की जा रही है। अमृतसर दे विच हुण तक 500 के करीब कोरोना के केस ने। सब तो ज्यादा केस अमृतसर दे विच, हालांकि 300 तो वध इत्थे मरीज ठीक होकर अपने घरों में भी चले गए हैं। पर बावजूद इसके लगातार मामले अमृतसर दे विच वधदे जा रहे हैं, जिस दे नाल कम्यूनिटी स्प्रैड का खतरा मंडराउण लग गया है। तो जिसका नतीजा यह है कि कई बाजार सील कर दिए गए हैं प्रशासन के वलों। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ बैरिकेडिंग करके सील किया गया और बकायदा पुलिस की जी इत्थे टीम तैनात है, उन्होंने वालों अनाउंसमेंट की जा रही है कि कोई भी इत्थे ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
और जो भी आम पब्लिक वगैरह रोड ते पाई गई उसके खिलाफ 188 IPC का परचा दर्ज किया जाएगा। और आ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇੜੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪਸ ਹੀ ਓਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੁਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ, ਹਿਸਾਰ SSP ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਥੱਪੜ ਚੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋਨੂ ਸੂਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। They are all supporting it, and it's not about any particular party or anything. We have to support all the people who are suffering. जिनको हमारी जरूरत है हम लोग पहुंचेंगे और मैं पहुंचता रहूंगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर पे नहीं पहुंचेगा। And all every party from Kashmir to Kanyakumari, everyone has supported and want to thank everyone for that. लेकिन कुछ गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। कोई गलतफहमी नहीं, सब ठीक है। Everyone wants to do good to the country and we are there for them. अभी कुछ सेकंड पहले ट्वीट किया है वापस संजय राउत ने। Thank you so much, sir. ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। इन्ने मजदूरां दे मसीहा अदाकार सोनू सूद कोरोना संकट दे विच अपनी पहल दे बाद अजकल उन्हां नूं उपनाम दे नाल संबोधित किया जा रहा है। मुंबई दे विच फसे हज़ारां प्रवासी मजदूरां दी जिस तरह उन्होंने घर वापसी करवाई उस दे बाद हर कोई उन्हां दीयां तारीफां दे पुल बन रहा है। काम ही कुछ अजिहा कीता है सोनू सूद ने।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੇ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਸੋਨੂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਪਿਆਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਰੰਗ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਪਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। मैंने इतना ही कहा कि फिल्मी पर्दे पर एक अलग डायरेक्टर होता है और जो काम उसने किया है बढ़िया काम है, उसके लिए एक पॉलिटिकल डायरेक्टर हो सकता है। ये मेरी भूमिका है। ये लोगों की मन की भावना जो लोगों ने मेरे पास बार बार व्यक्त की थी वो मैंने आज सामना के माध्यम से आप तक पहुंचाया। लेकिन जिस तरह से फोकस एक व्यक्ति पर डालने की कोशिश की, उसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ नहीं कर पा रही और एक व्यक्ति देखो सड़क पर उतर पर सब कुछ काम कर। ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। शिवसेना जो मुख्य पार्टी है सरकार में और रूलिंग पार्टी है इस समय महाराष्ट्र में, कम से कम शिवसेना की तरफ से सोनू सूद जैसे जो एकदम से भगवान बन करके निकल के आए गरीब लोगों के लिए, ऐसे लोगों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सोनू सूद जैसे लोगों की तारीफ की जानी चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अब शिवसेना क्यों भड़की है, उसका कारण ये है कि शिवसेना खुद फेल हो गई। लगभग 2-2.5 महीने तक मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में रहने वाले जो माइग्रेंट हमारे श्रमिक थे, जो मजदूर थे, जो लेबर थे, वो बेचारे तड़प करके रह गए। उनको आप खाने के लिए खाना नहीं पहुंचा पाए अच्छे ढंग से, फिर राशन की दुकानों से राशन नहीं मिल पाया और उसके बाद उनको भेजने के प्रश्न पे लगातार आपके बीच मतभेद रहे, जिससे वो तड़पते रहे और सोनू सूद जैसे लोग बीच में आकर के उनको मदद किए। तो ऐसे में सोनू सूद की तारीफ होनी चाहिए, न कि आलोचना। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਮਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਰੋਡ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਦਾ। ਖਬਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੜਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਕੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਸਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਰੋਡ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੇਵਰ ਦੇ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਕਰੀਬ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਰੋਡ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਡ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜੋ ਪਾੜ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰੋਡ 'ਚ ਟੋਏ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਰੋਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਟੋਏ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਟੋਏ ਪੂਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਜਰੀ ਲੋਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਜੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਵਸੈਲੀ ਬਰਸਾਤ ਰਹੀ ਇਹ ਰੋਡ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਨਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਏ ਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਟੋਏ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟੋਏ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰੀਬ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਟੈਰਿਫ। ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰੀਬ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਘरेलू बिजली के रेट नहीं बढ़ेंगे। मनोज कुमार मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ गए ने। तो मनोज, ये एक राहत कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान पहले ही आर्थिक हालात लोगों के जो किस तरह के बने हुए हैं उसमें एक छोटी सी राहत जरूर उनको मिली है। जी बिल्कुल, देखिए बिजली के दामों को लेकर जो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसने अपने एनुअल जो रेवेन्यू ऑर्डर है उसमें साफ कर दिया है कि जो दरें बिजली की चल रही हैं घरेलू दरें वही चलती रहेंगी। कृषि के लिए भी बिजली उसी रेट पर उपलब्ध होगी और इसके साथ साथ जो एग्रो इंडस्ट्रीज है
उसको राहत दी गई है। बिजली की जो दरें हैं उनके लिए कम कर दी गई हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जहाँ घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं डाला गया है, वहीं एग्रो इंडस्ट्रीज के लोगों को, किसानों को काफी इसमें राहत भी दी गई है। जी मनोज, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰੀਬ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨਲੌਕ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਜੰਮੂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਜੰਮੂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੀਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਸਾਰ ਲੱਭੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।